Tamara Tati Ambi Manti Bupati Patipaya Sapa Sambati Sidya Sapa Dukwa Binasaya Sapa Baya Binasaya Sapa Ruga Binasaya Sapa Antraya Binasaya Sapa Lukawa Binasaya Hari Tulayu Sayakang Sitang Ujo Parikrama Parikang Utamangga. Menurut Kutondo atau seperti Mongol yang Solan itu, Bhagawan Buddha maupun itu banyak mendapat kerja atas seperti faktor tersebut.
นันทสิวะลิเตระปังสาลาลาเตติลาภาตาวังเสสาสิติมหาเตระมิหิตายินาสาจันทาสินาเตเจนะอังคมันเงสุสันรัตนังบุระโตอาเสนักขิเมเมตสุตตะกังดาจักังปัสสตุอาสิวะเมยังโกลิตันตะโมระปะริตังสาอาตานาเกยสุตตะกังอาคาสัสสะนาญาณวะละสังรุตเตธัมมะปะการะลังปะติสัพพุกิเตนะสันโฆสัมพุทธปัญญาเอวะกาปิตานิวะเดรัจจตุปันดาวังอาเสสะบิเนยันตุอานันตังวินาปัญญาปัจจัตตังวิหารันตังมหิตาเลสาดาปะเลนโตตังสัมโยเกมหาปุริสาอิเสวะสันดาปะโตสุรโกหินาโนบาเวนะกุโตบุตตาดาเวนะอัตตานิสังโฆสาราสิสัมมานุภาวะสังโฆสาราสิสัมมานุภาวะปาลิโกสัมมานุภาเวนะอัตตานิสังโฆสัมมานุภาวะปาลิโกสัมธัมมาปะภะระปะริกิโตสิอัตตริยะคนเดียตันตะเรอัตตนาตาภวันติโกนังดิตานังวันยินติตาเตยินดันโตสาวาสิอาสิติตวงโยติมาริยสัตตังมงกัลลานุสุวาเมวัสติบุญตาเตธัมโมนาติอุรัสยิงทิหารติภาวะโตมุตตะโตมุรโยนิสัมมาโตมุนิสัตโตยุราวะโตภาโนโลเกปนาโตสัพพะมังคลังอุปันดาวะสัพเพติโลกะหะโตสัมมาสีสันินจังสัพพังคารายะปยโดสุตินานะบุตตานุภาพะภาวะเดนะปายาตุนาสังธัมมานุภาพะภาวะเดนะปายาสังฆานุภาพะภาวะเดนะปายาตุนาสังเอเตนะทัสสะวัญเจนะเอเตนะทัสสะวัญเจนะสัมปะรุวังตระยะปัฏฐาวังเอเตนะทัสสะวัญเจนะโอตุเตยะมังคาโลโกปัสสะโยสัมมาสัพพะสะโยสัมมาสัพพะสะโยอัยยะมะยะปัสสะโยนิสสยะอุปนิสสยะปัสสะโยปุเรรัตตะปัสสะโยปัสสะตะปัสสะนะปัสสะโยธัมมาปัสสะโยวิปัสสะอาหาราปัสสะโยอินทรียปัสสะโยทานังปังมาปัสสะโยสัมปยุตตปัสสะโยวิปยุตตปัสสะโยอัตติอัตติปัสสะโยวิยตาปัสสะโยอนิกตปัสสะโยติอุรัตติเมนะนาตารัตโตอัตติเมนะวิรูปักโกปุเรโนอุตตรังดิสังสัตตาโรเกโลกปาลายาสัสสิโนเตวิตุมเตอนุรักขันตุอารุเกนังอาปาสัตตาสมุมมัตตาเดวนาคาเตวิตุมเตอนุรักขันตุอารุเกนังอิทธิมันปาสเยเทวาวาสังฆาอินสาสะเนเตวิตุมเตอนุรักอารุเกนะสุเกนะสังนักกัตตายะโวทานังปาปะกาโห
ตัสสะนุภาเวนะหันตุเตสังสัมเดเตโยวิวัจจันตุสัมปะโรโกวินาศมาเตภวะตุวันตรายโยสุขิเทวาภวะโตสัมปมังคลังรักขันโตสัมปะเทวตังสัมมาพุทธานุภาเวนะสัพพะเทภวะโตสัมปมังคลังรักขันโตสัมปะเทวตังสัมมาสัพพะเทภวันตุเตภวะโตสัมปมังคลังรักขันโตสัมมาสัมมานุสัพพะเทภวันตุเตอภิวาทานาสิริสานิจวุนดาสัพพะโรธัมมวัฏันติอายุวันนังสุขังบาลังอายุราโลกสัมบัติ อาโตตุนิพพานสัมปัตติวินาเตสามิจตุเตเอเกนะทัสสะวัจเจนะสุขิเตเอเตนะทัสสะวัจเจนะสัมปะดุขวาสัมปะภายังสัมปะโรกังสัมปันตรายยังสัมปะอุทธัพวังเอเตนะทัสสะวัจเจนะโอตุเตจายมังมะสัมเวบุญตะนันจะรักษามันดานิสัมมัสสุสัมภูธัมมะมะลาภัตตะปัสสะตะนันจะยังบาลังอะระหังตะนันจะรักษามันดานิสัมมัสสุสัมภูธัมมะอาเสตะนัยมันตามิสัมมัสสุอาบุอาบุอาบุবইটা কি বলতে আমার বাবু দুইজন বড়ুয়া দিলেন যারা আছে খালন রাত্রি দুইজন বড়ুয়া এবং দয়াংশ বড়ুয়া আছে এরা হাতে দিলে বাইরে অনেকের দুজনতে হাতে ছাড়াই নির্দিষ্টভাবে সূর্য বড়ুয়া হ্যাঁ নির্দিষ্ট সূর্য বড়িটা আছে হ্যাঁ সূর্য বড়ুয়া অবশ্যই চেষ্টা দেবেন আজকাল বিষয় যে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলি এবছর তো এখন বিষয় রাখি আর এক খুব সুন্দর সাথে বলে চেষ্টা করছি এর ভিতরে এখন বিষয় রাখছি যে পাঠদান পাঠগুলি আছে আসলে পাঠদান পাঠের উপর খুব সুন্দর এখন ভূমিকা নামানোর কথা আমি মনে করি ওখান থেকে সহ আমি ওই পাঠদান পাঠ নিযুক্ত হয়ে মানে অন্যতম সমাবেশ আমরা এখন মানে বিষয় দিয়ে আসছে দিলে মানে একখান বিষয় সামনে লোকের ভালো কি বলতো খুব খানির বতন এটা খুব খানির বতন নিয়ে মানে সুন্দর রাখি মানে ওই জিনিস সাথে রাখিলে এই সুন্দর মানে সাতটা মাটির মানে ইয়ে রাখি তো তার বতলে তাদের নির্দিষ্ট শুনে দেখে ওকে ব্যবস্থা তো পানি বতলে দিল পানি বতলে দিয়ে সুন্দর সজ্জিত করে রাখিলেন দ্বিতীয় সঙ্গ পাঠদান পাঠ করিব এবং নায়ক খুব সুন্দর বলিনে পাঠদান পাঠ শ্রবণ করি পুণ্যদান করিলে তাদের যাতা বুঝে নেবে তবে সঙ্গত দায়িত্ব দেখবে অবশ্যই আমি মানে যদি প্রার্থনা করি আবারও একটু আমরা একটু শহরে জায়গা এবং মানে উপাসী যারা আছে এরা অনেক বছর আছে বিভিন্ন গ্রাহকটা আসছে আসলে আসছে মানুষ দেখা করি সামান্য মানুষ তো আমরা বলিও আমরা একটু যথেষ্ট চেষ্টা করি যে একতলা অনুষ্ঠান শহরে যাবে একটু চেষ্টা করি না তো মানে এটা আরো অবশ্যই খাবারের ব্যবস্থা করছি হ্যাঁ আজকে রাত্রিও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে আমরা খালিও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই মানে দয়াবলী রেগুলার জায়গা উত্তর প্রতিষ্ঠা রাখেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা রাখেন সঙ্গের প্রতিষ্ঠা রাখেন এবং সমস্ত যারা নাকি মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় বাড়িতে আসে আসছি মারা গিয়ে কি তারা উদ্দেশ্য করে আমরা যখন খুব পবিত্র সাথে আনলে সরকার আনতে হবে এর প্রত্যাশা রাখেন মানব নির্দিষ্ট যেন বন্ধ রাখেন আনন্দ প্রশ্ন হচ্ছে উপজেলা বড়ুয়া
পরলোকে শান্তি সুখ নিমিত্তে আজকের এই অস্ত্র পরিষ্কার সহ সকলের প্রতি মহান সঙ্গের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ নিবেদন করছি। আজকের এই মহান পুণ্যময় অনুষ্ঠান থেকে আমার পরম জ্ঞাতি প্রয়াত উপাসক বিমল বড়ুয়ার পরলৌকিক শান্তি সুখ আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে পুণ্য নিবেদন করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে পরিমাণ উপাসক উপাসিত উপস্থিত হয়েছে। আগামীকাল বুদ্ধ পূর্ণিমা, তো গতকাল আমাদের সাতকানিয়া লোহাগাড়া বিশ্ব সমিতির একটি মিটিং ছিল। মিটিং শেষ করে আমাকে এখানে আস্তে আস্তে প্রায় রাত 11টা হয়েছে। আজকে আবার চলে যেতে হবে। তো আমি সেদিনও ফেসবুকে যখন পেয়েছিলাম এই সংবাদ, আমিও পোস্ট করেছিলাম, পুণ্য নিবেদন করেছিলাম। হয়তো আজকে যে হয়েছে সেজন্য আমি আসিনি। তো দেখলাম পরবর্তীতে অত্র পরিবার থেকে আমাকে সেই তাদের অত্র পরিবারের পুত্রবধূ রবি বড়ুয়া টেলিফোনে গ্রাম থেকে হয়ে এখানে আসা। যখন তিনি সঙ্গীতশুনি যেতেন বিয়াতির পরিবারে, বিয়ার পরিবারে, সকলে আমাকে একবার হলেও বিহারে গিয়ে বসে আসতেন। আমি সেটা বারে বারে অনুধাবন করেছি। আমার বিবেক থেকে সেটা আমাকে প্রশ্নবোধক করেছে। সেজন্য আমি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এখানে এসেছি। তো এখানেও বেশ কয়েকবার এসেছিলাম, অনুষ্ঠানে এসেছিলাম, সংগঠন অনুষ্ঠানে। একবার যখন সুযোগ হয়েছিল আমি এই পরিবারকে দেখার জন্য এসেছিলাম। তো এই পরিবারে একদিকে রক্তের বন্ধন জ্ঞাতি, আর একদিকে ধর্মবন্ধন। সুন্দরপুরে গ্রাম থেকে ধর্মর বন্ধন এবং উঠিয়া থেকে আমার মাতুলালয় থেকে মানে রক্তের বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন। তো একজন মাসি এখানে আছে, আজকে যিনি প্রয়াত হন তাদের সহধর্মী। তো এই সর দিক দিয়ে একজন জ্ঞাতি এবং পরম জ্ঞাতি, সেটা আমি বলতে পারি। তো আজকে সেই জ্ঞাতিকে পুণ্যদান করার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আজকের অনুষ্ঠানের সঙ্গ প্রদান পরম পূজ্য বিমলানন্দ মহাশয় মহোদয় পরম পূজ্য বান্তি, আমি বান্তিকে বন্দনা নিবেদন করছি। উপস্থিত আছেন আমার আচার্য ধর্মশিক্ষা গুরু বান্ত। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অত্র অঞ্চলের প্রায় দিককে সঙ্গে এখানে উপস্থিত হয়েছেন পুণ্যদান করার জন্য। একবার মামাকে একবার ফলীয় পুণ্যদান করার জন্য এখানে এসেছেন। আমি মহান সঙ্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা অত্র পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আপনারা সকল জ্ঞাতিজন আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যে পরম জ্ঞাতিকে পুণ্য নিবেদন করার জন্য এসেছেন মহান সঙ্গের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি লক্ষ্য দিচ্ছে। আবারও কোনো আশীর্বাদ সহকারে পুণ্যদান করছি। যেই যে বিমান অবরোধ মানে বিমান অ্যাক্সিডেন্ট করে যে একজন দেশের প্রধান, দেশ রাষ্ট্র তার মৃত্যুবরণ হয়েছে, সাথে সাথে আরো কত এই যে ইসরায়েলের আর কি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সহ ইরানের প্রধানমন্ত্রী সহ প্রেসিডেন্ট আর কি, তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে যে সমস্ত উচ্চ পর্যায়ে যাদের মাধ্যমে পুরো দেশ রক্ষা হয়, যাদের
যাদের মাধ্যমে পুরো দেশ রক্ষা হয়, তারা একসাথে বিমান অ্যাক্সিডেন্ট করে মৃত্যুবরণ করে। কি জবাব দেবেন? যে মানুষগুলো পুরো দেশকে পরিচালনা করে, দেশ রক্ষা করে, বিশ্বের মধ্যে সুপরিচিত হয়ে তারা পুরো বিশ্বকে তারা একবার নাড়া দিতে পারে, সেরকম মানুষ একসাথে একেবারে দেশের কর্ণধার, পুরো দেশকে যারা রক্ষা করে তারা একসাথে মৃত্যুবরণ করে, বিমান অ্যাক্সিডেন্ট করে। জবাব কি দিবেন? জবাব কাকে দেবেন? জবাব দেওয়ার মতন, প্রশ্ন করার মতন, বিচার দিয়ে বিচার খাওয়ার মতন ভারতের সাহায্য আছে? ভারত সাহায্য নেই। আজও বিচার দিলেও আপনার সালিশ পাবেন না। নিজকে জিজ্ঞাসা করলে শুধু দুইটি জিনিস পাবেন। যখন পৃথিবীর মধ্যে মানুষ হয়ে আবির্ভূত হয়েছি, সত্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছি, সে মানুষ বা সত্তাগণ আবার যখন সময় হবে, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো সময়ে তাকে অবশ্যই ফলে যেতে হবে। আপনারা দেখেন, একজন খালিদা মানুষ যখন পৃথিবীর মধ্যে আগমন করার পূর্বাঙ্গে, যখন মায়ের গর্ভে আগমন করে, প্রথমত মা জানে, পরবর্তীতে প্রতিবেশী বা যারা জানে, 9 মাস 10 মাস পূর্ব থেকে জানে, কিন্তু মৃত্যু কোন সময় যে হয় তা কেউ জানে না। 1 সেকেন্ডের জন্যও আমরা 1 সেকেন্ড আগেও, 1 মিনিট আগেও আমরা মৃত্যুকে, সেই মৃত্যুকে আমরা জানতে পারি না। বিশ্বাস লঙ্ঘন করে মানুষ যখন ওয়াদা ভঙ্গ করে, মানুষ যখন মানুষের আঘাত করে, আমরা তাকে অপারক বলি। যখন মানুষ লেনদেন যখন মানুষ মানে বিস্ফোট করে, বিশ্বাস লঙ্ঘন করে, আমরা তাকে বেঈমান বলি, অপারক বলি। তাহলে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুর মতন বেঈমান, মৃত্যুর মতন অপারক আর কি হতে পারে? সেদিনও সারাদিন চলাফেরা করেছে, গমনাগমন করেছে, আহারও করেছে, রাত্রে আহার করেছে, সবার সাথে কথা বলেছে। সকালবেলা ওষুধের নিদ্রা, সকালবেলা ওষুধের নিদ্রা। সে মৃত্যু কি বেঈমান নয়? সে মৃত্যু কি প্রতারক নয়? মানুষ যখন জন্ম নেয়, আমরা 10 মাস আগে থেকে জানি, কিন্তু মৃত্যু হয় 1 মিনিটের জন্য, 1 সেকেন্ডের জন্য আমরা জানি না। জ্যোতিষশাস্ত্রের দেশনার মধ্যে যে কথাটা বলেছে, যে একজন অবাধ্য মানুষকে, একজন অবাধ্য পাপী মানুষকে বুদ্ধের উপদেশ দিয়ে শান্ত হয়েছিল। বুদ্ধ তাকে কি বলেছিল? তোমার কি মৃত্যুর ভয় নেই? তোমার মৃত্যুটা অতীব সন্নিকটে, তোমার কি মৃত্যুর ভয় নেই? যখন মানে শক্তিশালী হোক না কেন, কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে মৃত্যুর শব্দ শোনার সাথে সাথে তিনি কাবু হয়ে গেছিল। অন্য দিনের সাথে তিনি ক্রমান্বয়ে মানুষের সাথে একটি সুন্দর ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মৃত্যু, তাহলে আমরা মৃত্যু বুদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে এই মৃত্যু একটি পরম আশীর্বাদ। মৃত্যু একটি পরম আশীর্বাদ। পৃথিবীর মধ্যে যদি প্রাণী জগতের প্রাণী কথা মানুষ যদি মৃত্যুর কবলে না পড়ত, তবে পৃথিবীতে
নারকীয় দৃশ্য বর্তমান বিরাজমান হতো। এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যত প্রকারের পাপকর্ম আছে, অতুলনীয় অপূরণীয় ভাবে মানুষ পাপ কাজে সম্পৃক্ত হতো, পাপ কাজ করত। নয় কি মৃত্যু আছে বলে, সে মৃত্যুর ভয় আছে বলে মানুষ কোনো না কোনো ভাবে পাপ কাজ করতে ভয় পায়, লজ্জা পায়, পাপ কাজ থেকে দূরে সরে আসতে পায়। একমাত্র সে মৃত্যুর সব কথা সবার অন্তর জগতের মধ্যে যখন দৃশ্যমান হয়, বাস্তবতা যখন অবলোকন হয়, তখন তিনি নিজেই শিউরে উঠে এই শরীর পাথর হয়ে যায়। যেদিন এই উপাসক মৃত্যুবরণ করেছিল, তাৎক্ষণিক আকস্মিক ভাবে তখন এই পরিবারের সবাই তো পাথর হয়ে গেছিল। কি হলো এমন বিজলির সংখ্যায়, সেই বিজলির সংখ্যাতে গিয়ে মানে আগুনের ছড়াক গুলো আমরা দেখে থাকি। পরবর্তীতে কি যে আকাশ থেকে যেগুলো করে মানুষের মৃত্যুবরণ হয় সাথে সাথে, নাকি নয়? এমন কিছু মৃত্যু আমাদেরকে সেরকম দেখো। এই পার্থিব কন্যায় তো পাপথাল দেবী থাকো বিয়নিধি। এসো দেখো, আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে দেখার জন্য এসেছি, শিখার জন্য এসেছি, জানার জন্য এসেছি, উপলব্ধি করার জন্য এসেছি। সবাই কি করে? সবাই কি করতে চায়? শুধু স্ত্রী পুত্র ধনসম্পদ অর্জন করে করে জীবন শেষ করতে চায়। আসলে স্থান নকল অসা মানুষ কি করে? শুধু স্ত্রী পুত্র ধনসম্পদ অর্থালিক অর্জন করে করে জীবন শেষ করতে চাই। ভুল ধারণা। এই মৃত্যু থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, এরকম আকস্মিক মৃত্যু থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আসলে না, ভুল। আমরা পৃথিবীর মধ্যে এই পাশ্চিত কন্যায় তো পাশ্চাতান দেবী থাকবো বিয়নিধি। আমরা দেখার জন্য এসেছি, আমরা শিখার জন্য এসেছি, আমরা জানার জন্য এসেছি, আমরা উপলব্ধি করার জন্য এসেছি। পাশ্চাতান দেবী থাকবো বিয়নিধি। ধর্ম কোথায়? ধর্মটা কোথায়? আপনারা ধর্ম কোথায়? পাশ্চাতান দেবী থাকবো বিবেক জ্ঞান উদয় না হলে ধর্ম জ্ঞান উদয় হবে না। আমরা সবাই ধর্ম করি, একটু ধর্ম করি, নিজকে পরিবর্তন করতে পারি না। নিজকে পরিবর্তন করা আমরা সে ধর্ম পালন করি না। আমরা সবাই ধর্ম করি। আমরা আধ্যাত্মিক মার্গ সম্পর্কে বুঝি না, আমরা আধ্যাত্মিক মার্গ সম্পর্কে জানি না, আমরা আধ্যাত্মিক মার্গ সম্পর্কে উপলব্ধি করি না, আমরা আধ্যাত্মিক মার্গ কাকে বলে সে বিষয়ে আমরা গবেষণা করি না। চতুর্থ সত্য আবিষ্কার করেছিল এরকম বুদ্ধকে আগামীকাল বুদ্ধের জন্য পুরো বিশ্ববাদী জাতি বৈশাখ ডেট বিশ্বের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। বৈশাখ ডেট বুদ্ধ পূর্ণিমাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখেন তো, একই পূর্ণিমা তিথির মধ্যে সিদ্ধার্থের জন্ম, একই পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ, একই পূর্ণিমা তিথিতে নির্বাণ। এই যে কৃষ্ণকে বিজড়িত তাতে বোঝা যায় তিনি একজন পরিপূর্ণ, তাতে বোঝা যায় তিনি একজন পরিপূর্ণ। নাকি একসাথে একই তিথি একই সময়ে তিনটি ঘটনাবলী উদ্ঘাটন করেছিল এই বিশ্ব জগতের মধ্যে। এর চক্রবালের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধ ভগবান, অদ্বিতীয় আর কোন মহাপুরুষের জীবনে থেকে সেগুলো আমরা পাই না। এই পাত্রিক কন্যায় তো পাশ্চাতান দেবী থাকবো বিয়নিধি। এসো দেখো, উপলব্ধি করো, উপনয়ন করো, আলোচনা করো, গবেষণা করো, সত্যকে জানার চেষ্টা করো। সেটা হলো মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা।
গয়না সম্পদ, অট্টালিকা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা, শুধু শত্রু সৃষ্টি হবে। এই সম্পদ মানুষকে শত্রু সৃষ্টি করে, রক্তের বন্ধন ছিন্ন করে, আপন জন পর হয়ে যায়। এই সম্পদ অর্জন করতে করতে বিদূর হয়ে, বেকুল হয়ে, আবেগ প্লাবিত হয়ে মানুষ সুখ করছে, বিষ খাচ্ছে, সুইসাইড করছে, নানান ভাবে মানুষের মৃত্যুবরণ করছে, স্ট্রোক করছে, ব্রেন স্ট্রোক, শরীরের স্ট্রোক, অজ্ঞাঙ্গ হচ্ছে। সবাই এই মিথ্যার বলের কিছু কিছু মানুষ ছুটতে গিয়ে অসারকে সার মনে করে, সারকে অসার মনে করে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যাহা কিছু কামনা বাসনা করে, সবই জীবনের অভিশাপ, অভিশাপ, অভিশাপ। তাতে আশীর্বাদ কি? আশীর্বাদ কি? আমরা কি সদাই সর্বদাই আশীর্বাদ নিয়ে বা অভিশাপ নিয়ে ব্যস্ত আছি? না, অভিশাপ নিয়ে ব্যস্ত আছেন না, ভুল পথে ব্যস্ত আছেন। ভুল করতে, আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? মানুষ, আপনারা যে অভিশপ্ত হয়ে আছেন, আমি সে কথা বলতেছি না। ভুল করতে করতে অভিশপ্ত হয়ে যায়। ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আশীর্বাদ খুঁজতে হয় না, অনায়াস আশীর্বাদ চলে আসে। আশীর্বাদ পাওয়া যায় না, আশীর্বাদ খোঁজা যায় না। কাজে হলো আশীর্বাদ। যেমন কর্ম তেমন ফল। আপনি যাহা বাগান চাষাবাদ করবেন, ফসল ফলাবেন, সেগুলো আমরা মাংস চক্ষু দিয়ে দেখি, কিন্তু খাইয়দারে, বাক্যদারে, মনদারে কুশল কুশল তার জীবনের কতটুকু কোন কর্ম সম্পাদন হচ্ছে, সদাই সর্বদাই কোন ফসল ফলাচ্ছি, কোন কর্ম করে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু আমরা জানি না। কৃষক ঠিকই জানে কোন জমির মধ্যে কোন ফসল দিলে, কোন জমির মধ্যে কোন ফসল দিলে কোন ভালো ফল পাওয়া যাবে। কৃষক কিন্তু ঠিকই জানে। দক্ষ কৃষক তিনি যথার্থ ফসল ফলন করে আর প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমরা এই পার্থিব জগতে, সংসার জগতে, এই সংসার জীবনে আমরা কোন পথে পরিচালিত হচ্ছি? জিজ্ঞাসা করুন। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, কাউকে বলতে হবে না, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। কারণ মৃত্যু তো হবে। আজ মরিকে মরি কাল, মরণের কি আছে কাল, তৈরি থাকো সর্বকাল। কেন যে প্রসঙ্গ বসে আছে ব্রহ্মা সদৃশ, অবশ্যই তারা ব্রহ্মচারী জীবন পালন করে। দেবলোক, স্বর্গ, আপনারা দেবলোক সদৃশ, স্বর্গ সদৃশ এখানে বসে আছেন। দেবলোক এবং ব্রহ্মলোক এখান থেকে উপলব্ধি করেন। এটি পার্থিত দেখো, ইহা সত্য কিনা মিথ্যা। আমরা এমন সুন্দর মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি, শুধু মনুষ্যত্ব বিকাশ সত্য আমাদের অন্তর জগতের মধ্যে প্রস্ফুটিত করতে পারছি না। ভুল পরিচালনা, ভুল জীবন, ভুল দৈনন্দিন মানুষের ব্যবস্থা নেই। আসুন আমরা সকলে সত্যকে সত্য জানবো, মিথ্যাকে মিথ্যা জানবো। এখানে কোনো কাউকে রক্ষা করার মতন কোনো শক্তি নেই। এখানে মহান কিছু প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়েছে, তাই এর বাইরে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে এখানে আমরা নাতিশাসন, ঔষধ যন্ত্রণা, বিভিন্ন পারালোকর্ষ নাতি সফল না পারবে। এখানেও বুদ্ধ বলেছে, যারা কর্মফলকে বিশ্বাস করে না, জন্মান্তরকে বিশ্বাস করে না, ইহকাল ও পরকাল যারা বিশ্বাস করে না, তাদের সাথে কথা বলা পাপলতা মাত্র, সময় নষ্ট করা। দিচ্ছে বাজারে থাকতেন, আপনার মনটাকে রং হতো, আপনার স্বতন্ত্র রং হতো। বাজার থাকলে কি হবে? এটা স্বাভাবিক। একটা পরিবার থাকলে কি হবে? এই ধর্মসভার মধ্যে আছে, মনটা কেমন আছে, এখন কেমন আছে সেটা আপনি জানুন। এখন মনটা কেমন আছে আপনি জানুন। তো দায়কে আপনি দায়। আমরা কি করি? একজন একজনকে দোষারোপ করে করে জীবনটাকে নষ্ট করি।
আমাকে দোষারোপ করলো, আমি সুযোগ দিয়েছি। আমার দুর্নাম করলো, আমি সুযোগ দিয়েছি। আমাকে আঘাত করলো, আমি সুযোগ দিয়েছি। সবাই নিজেই দায়, আপনি যায়, আপনি দায়। প্রিয় দায় দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, দুঃখ পাচ্ছি। জন্মগ্রহণ করেছি, দেহ নিয়ে এসেছি, এই দেহকে যত্ন করেছি, এত যত্ন করেছি, এই শরীরকে এত যত্ন করেছি, সারা জীবন আহার দিয়েছি, সেবা করেছি। চুল লম্বা হলে চুলকে কি করেছি, পাটি করেছি, শরীরের সৌন্দর্যতা বর্ধন করেছি। কিন্তু সেই শরীর ক্রমান্বয়ে আমাকে আঘাত দিচ্ছি। বয়সের সাথে সাথে আমার শরীরে কত রোগ হচ্ছে। সেই শরীরও বেঈমান, সেই শরীরও বেঈমান, নিমক খারাপ। সবচেয়ে মানুষ বেশি বেশি আপন দেহকে যত্ন করে, আবার সেই শরীরও বেঈমানের কাজ করে। করে না? সত্যকে মিথ্যা, সত্যকে জানুন। জন্ম মাত্র বেঈমানের জগৎ, মৃত্যু মাত্র অভিশাপ। মৃত্যু হচ্ছে কত আপনজনকে আমি আঘাত দিয়েছি, প্রিয়জনকে আমি আঘাত দিয়েছি। তারা একবার আমার সাথে কথা বলতে পারলো না, পরিবারের মানুষেরও কথা বলতে পারলো না। সে মৃত্যু একটা বড় অভিশাপ, এবং জন্ম মাত্রই বেঈমান। পরিশেষে পরম পূজ্য মহান সঙ্গের স্মরণ করে শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করে আপনাদের সকলের প্রতি মৈত্রী সৃষ্টি আশীর্বাদ নিবেদন করে প্রয়াত উপাসক পরম গুয়াটি সেই বিমান বড়ুয়ার ছাত্র করে করে বন্দনা সহিত প্রার্থনা জানায়। বুদ্ধ পূর্ণিমার সভাপতি দায়িত্ব দিয়ে যে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রার্থনা কাজে যদি প্রসঙ্গ একত্রিত আগামী হালিও নহেশ্বরী সময় নয় বিশ্বজিৎ বিরোধী কুয়াতে পরে লাইলে হাতা হলো যায় মানে পাঠিয়ে গড়িয়ে না তুলে নিয়ে একটু প্রস্তুত থাকলে ভালো হবে।
হবে কেমন করে? শ্রদ্ধা ভক্তি নষ্ট হলো, শ্রদ্ধা ভক্তি নষ্ট হলো, হিংসা নিন্দা অহংকারে, অহংকারে দিন কাটালে। সুন্দর শাড়ি পাকা বাড়ি, অলংকারের বাহাদুরি। সুন্দর শাড়ি পাকা বাড়ি, অলংকারের বাহাদুরি। নকল ধনের দুনিয়াদারি, নকল ধনের দুনিয়াদারি। আসল ধন তোর ভজনাগারে, অহংকারে দিন কাটালে। যৌবনের মোহ পাশে মোজেরলি রঙ্গ রসে, যৌবনের মোহ পাশে মোজেরলি রঙ্গ রসে। দুদিন পরে থাকবি বসে, দুদিন পরে থাকবি বসে। যৌবন কাল তোর যাবে গো ছেড়ে, অহংকারে দিন কাটালে। ধন জন যৌবন সকলি আশার স্বপন, ধন জন যৌবন সকলি আশার স্বপন। কি ধন নিয়ে যাবি রে মন, কি ধন নিয়ে যাবি রে মন। সমনে ধরিবে যারে, অহংকারে দিন কাটালে, অহংকারে দিন কাটালে। দুই দিনেরই সংসার, কিসের এত অহংকার? আরে দুই দিনেরই সংসার, কিসের এত অহংকার? দম ফুরালে সবই অন্ধকার, হায় রে দম ফুরালে সবই অন্ধকার। দুই দিনেরই সংসার, কিসের এত অহংকার? দম ফুরালে সাথে সাথে সবই অন্ধকার। আত্মীয় স্বজন পরিজন যতক্ষণ পায় ততক্ষণ, ওরে আত্মীয় স্বজন পরিজন যতক্ষণ পাই ততক্ষণ। একদিন না পাইলে তখন করে মিথ্যাচার, যতক্ষণে পাতে ভাত ততক্ষণই আশীর্বাদ। ওরে যতক্ষণে পাতে ভাত ততক্ষণই আশীর্বাদ। স্বার্থ সিদ্ধি হলে পরে দেখা পাওয়া বড়ই ভার। বলবো কারে আপনজন, স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ। ওরে বলি কারে আপনজন, ভ্রাতা কিংবা পুত্রগণ। সবার মনে পাওয়ার শনে শুধুই হাহাকার। দম ফুরালে সাথে সাথে সবই অন্ধকার। ভুলের মাসুল দিতে হবে রে,
যেদিন চলে যাবি ভাই, দেখতে পাবি পরপারে সঙ্গে তোমার কেহ নাই। দেখতে পাবি পরপারে সঙ্গে তোমার কেহ প্রাণী হত্যা অবিচারে চুরি মিথ্যা অত্যাচারে, প্রাণী হত্যা অবিচারে চুরি মিথ্যা অত্যাচারে দিন কাটালি ভব পারে, দিন কাটালি ভব পারে বড় দুঃখ পাবি তাই। দেখতে পাবি পরপারে সঙ্গে তোমার কেউ নাই। হিংসা নিন্দা অহংকারে দুঃখ দিলে গায়ের জোরে, হিংসা নিন্দা অহংকারে দুঃখ দিলে গায়ের জোরে, মৃত্যু হলে পরপারে, মৃত্যু হলে পরপারে মানুষ হবার আশা নাই। দেখতে পাবি পরপারে সঙ্গে তোমার কেহ আগে গুরুর চরণ ধরো, গুরু গো গুরু আমার গুরু গো। আগে গুরুর চরণ ধরো, গুরুর চরণ সেবা করো, জানো না কখন মরো, জানো না কখন মরো, সময় থাকতে বেলায় দেখতে পাবি পরপারে সঙ্গে তোমার কেহ নাই। দেখতে পাবি পরপারে সঙ্গে তোমার কেহ নাই। দেখতে পাবি পরপারে। বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বলো বদন ভরিয়া, নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বলো বদন ভরিয়া, নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। শ্রাবস্তির যেত বনে দেখো নয়ন ভরিয়া, নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। স্বর্গ হতে মর্তে এলো বিশ্ব আলোকিয়া, নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। ও জীবগণে মুক্তি দিতে এলো দয়া করিয়া, নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। ও নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া। নামের গুণে তরে যাবে এই ভব দরিয়া।
যে যাবে নামের গুণে পাষাণ গলে অন্ধজনের চক্ষু মেলে শুকনা ডালে ফুল ফুটিল বন্ধা নারী পুত্র পেল অঙ্গুলিমাল ব্যাধ ছিল নামের গুণে মুক্ত হলো নামের কি মহিমা 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 প্রথমেতে স্মরণ করি শ্রী বুদ্ধের নাম প্রথমেতে স্মরণ করি শ্রী বুদ্ধের নাম দ্বিতীয়ত ধর্মের স্মরণ লোভিতে নির্বাণ সংঘ জারি ধারক বাহ বুদ্ধ চেতনা তাদের পদ মূলে আমি করি বন্দনা জ্ঞাতে আর অজ্ঞাতে যদি করি পাপ জ্ঞাতে আর অজ্ঞাতে যদি করি পাপ দয়া করে অভাজনে করে দিবেন মা গুণীজন সুধীজন যত জনতা ও গুণীজন সুধীজন যত জনতা সবার তরে রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা বুদ্ধির শরণ শ্রেষ্ঠ শরণ বুদ্ধির শরণ